हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जिद्दां कि तुहानूं पता ही है अपना चैप्टर रिटायरमेंट वाला चल रहा गा। अज आप रिटायरमेंट दे विच न्यू टॉपिक करन लगे हैं, डैथ ऑफ पार्टनर। डैथ ऑफ पार्टनर मीनस रिटायर, जिवें किसी पार्टनर की ओल्ड एज हो जाती है दैन वो रिटायर हो जाता। जे किसी पार्टनर की डैथ हो जाए दैट मीनस वो डैथ ऑफ पार्टनर होंदा। क्लीयर। तो ये देखो अज आप किद्दां सॉल्व करना, आप एक न्यूमेरिकल ले लेने दैन तुहानूं दस देने किद्दां करना। देखो PQR पार्टनर ने 5:3:2 की रेशो ऑन 31 मार्च 2016 लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स गिवन है तुहानूं। क्लीयर। अपन तीन पार्टनर आ PQR 5:3:2 की रेशो, लाइबिलिटी तो एसेट्स गिवन आ। P डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2016। P की डैथ कदों हुई आ? 1 अक्टूबर नूं। हाँ जी, P की डैथ कदों हुई आ? 1 अक्टूबर नूं। क्लीयर। 1 अक्टूबर नूं डैथ हो गई। दैन आपां नूं की कहा गा, गुडविल 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस 4 ईयर। आ 4 ईयर के प्रॉफिट दिते हुए आ, आपां गुडविल फाइंड आउट करनी है। तुहानूं गुडविल वाला चैप्टर करवाया होया गा। आपां एवरेज प्रॉफिट दे नाल गुडविल नूं फाइंड आउट करना। दैन पेटेंट की वैल्यू दी है, मशीनरी की दी हुई है, बिल्डिंग की दी है। इट मीनस आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना गा। प्रॉफिट फॉर 2016 एंड 17 टेकन हैविंग अक्रूड एट द सेम रेट एज आ प्रीवियस ईयर। मतलब कहते प्रॉफिट 2016 तो 17 का टेकन करो, जिहदे बेस पर आप की करना गा, P&L सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना गा। इंटरस्ट ऑन कैपिटल हैगा 10%। हाफ ऑफ द अमाउंट जी P दी आ उन्होंने कैश में पे करती, बाकी बैलेंस वो एग्जीक्यूटर नूं देता। एग्जीक्यूटर मीनस जिद्दां कोई पार्टनर की डैथ हो जाती आ तो वो अगे वो किहड़े एग्जीक्यूटर आ, जिवें कोई मतलब हसबैंड वाइफ आ तो वो वाइफ की डैथ होगी तो वह एग्जीक्यूटर हसबैंड होगा, हसबैंड की डैथ तो वो वाइफ होगी। मतलब वो वाली वारस किहड़े आ तो वो एग्जीक्यूटर उन्होंने कह देंगे, वो एग्जीक्यूटर के नाम पर बैलेंस ट्रांसफर हो जाता। ये सब तो पहला स्टार्ट आप ना तो ये कैप रिवैल्यूएशन तो बनाना जे आपू इनफॉर्मेशन गिवन आ। कई बार रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता जे इनफॉर्मेशन नहीं गिवन। हुण आपू पेटेंट मशीन तो बिल्डिंग दी हुई है वैल्यू उन्होंने, डैट मीनस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनूगा। ठीक है। ये कैपिटल आप सारा ही नहीं बनाने तिना पार्टनर्स के, सिर्फ जिहदी डैथ होंदी है उहदे ही कैपिटल अकाउंट बनता। ये बैलेंस शीट भी नहीं बनती। क्लीयर। ये स्टार्टिंग आप वर्किंग नोट तो बनानी है। सब तो पहला तुसीं वर्किंग नोट मतलब अपने माइंड में रखने किहड़े बनाने। क्लीयर। सब तो पहला मैं तुहानूं दस दिंदी वर्किंग नोट की बनाना। आ 4 वर्किंग नोट बनाने तुसीं। सब तो पहला इंटरस्ट ऑन कैपिटल का, गुडविल का, प्रॉफिट का तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आप वर्किंग नोट ही कंसीडर करना। ये 4 वर्किंग नोट माइंड में रख लो। जे तो इंटरस्ट ऑन कैपिटल दिता होया तो बनाना, अदरवाइज नहीं नीड हैगी। गुडविल की इनफॉर्मेशन दी है तो वह वर्किंग नोट बनाना, अदरवाइज नहीं नीड। प्रॉफिट की इनफॉर्मेशन दी है तो बनाना, नहीं नीड। रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो इनफॉर्मेशन गिवन है तो बनाना, नहीं कोई नीड नहीं हैगी। सब तो पहला आप देखो इंटरस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बना लगते हैं। पहले तो देखो पार्टनर की अपन बैलेंस शीट 31 मार्च की दी सी, वो डैथ कदों हुई है 1 अक्तूबर को, तो 6 मंथ बनते हैं। क्लीयर। देखो आ लिखा हुआ सी, कहते ऑन 31 मार्च 2016 आ तैनूं दी हुई सी 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट, तो डैथ वो हुई सी 1 अक्तूबर को। इट मीनस तुसीं आ जदों की बैलेंस शीट गिवन आ उत्थों तो लैके जदों तक डैथ हुई आ तुसीं मंथ कंसीडर करने 31 मार्च तो लैके 1 अक्तूबर तक 6 मंथ बनते आ। तो देखो 31 मार्च तो लैके 1 अक्तूबर तक 6 मंथ आप साइड पर लिख ले। सब तो पहले आप इंटरस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना। ये किद्दां करना, जिस परसन की डैथ हुई है, डैथ किहड़े पार्टनर की हुई है? P की। तो P की कैपिटल ले लेनी है। P की कैपिटल कितनी है? 30,000, 30,000। ये P का शेयर कितना गा? ये ठीक है, ये भी माइंड में रखना। P का शेयर भी, P की कैपिटल लैके वो इंटरस्ट ऑन कैपिटल अपन कितना लाने को कहा सी? 10%। तो P की कैपिटल ले लेनी है, जिस पार्टनर की डैथ हुई है उस पार्टनर की कैपिटल लैके वो इंटरस्ट लगाना 10%। मल्टीप्लाई कितने मंथ बनते हैं? 6/12, तो तुहाडा 1500 आ जाऊगा। क्लीयर। तो इदां तुसीं इंटरस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बनाना गा। ठीक है। सैकेंड, ठीक है, फस्ट आप इंटरस्ट ऑन कैपिटल का की है वर्किंग नोट बना लिया। सैकेंड आप हुण गुडविल का बनाना। गुडविल की इनफॉर्मेशन गिवन आ 2.5 ईयर परचेज दी हुई है, लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट दिते हैं। सब तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला की होंदा? टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर।
ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪੋਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ 13,000 12,000 20,000 50,000 ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 13 12 20 15,000 ਅਪੋਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ 1 2 3 4 ਈਅਰ ਆ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਕਲੀਅਰ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ ਪਰਚੇਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 2.5 ਮਤਲਬ 2 ਸਹੀ 1/2 2.5 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2.5 ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 37,500 ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ 37,500 ਦੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟਨਰ PQR ਸੀਗੇ 5:3 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ, ਪੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਵਿਲ 37,500 ਦੀ ਸੀ, ਪੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾ ਦਿਓ 5/10 ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18,750। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਪੀ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੀ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਊ ਤੇ ਆਰ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੇਨ। ਐਂਟਰੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਊਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਪੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ। ਜਿਹੜਾ 18,750 ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ 2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਤੇ 2 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਥਰਡ ਨੋਟ ਆਪਣਾ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੇਟੈਂਟ 8,000 ਉੱਪਰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 11,000 11 ਤੋਂ 8 ਹੋ ਗਈ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਐਸਟਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 ਸਾਈਡ। ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਆ 11 ਤੋਂ 8 ਹੋ ਗਈ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ 3,000 ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਸਾਈਡ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ 2 ਪੇਟੈਂਟ 3,000। ਦੈਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਨੀਚੇ 28,000 ਦੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 30 ਤੋਂ 28 ਹੋ ਗਈ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ 2,000 ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਐਸਟਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 2 ਸਾਈਡ, ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਸਾਈਡ ਪਾਤਾ 2,000। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ 25 ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 20 ਤੋਂ 25 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ 20,000 ਦੀ ਸੀ, ਨੀਚੇ 25 ਹੋ ਗਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ 5,000 ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਸਟਸ ਬਾਏ ਸੈਡ। ਹੁਣ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਧਰ 5,000 ਇੱਧਰ ਵੀ 3 to 5 ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਨਾ ਲਾਸ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲਾਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 2016 ਤੇ 17 ਟੇਕਨ ਕਰਨਾ ਗਾ ਹੈਵਿੰਗ ਅਕਰੂਡ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਰੇਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ। ਮੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ 2016 ਤੇ 17 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ 15 ਤੇ 16 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹੀ 16-17 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਸਸਪੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। 3 ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ
ਲਾਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। 2012-13 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, 13-14 ਦਾ, 14-15 ਦਾ, 15-16 ਦਾ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ 15,000। 15,000 ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਪੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਸੀ, PQR ਸੀ। ਡੈਥ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੀ ਦੀ। ਪੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ 5/10, ਇੱਕ ਮੰਥ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3750, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 4 ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਔਨ। ਦੇਖੋ ਬਰੋਡ ਔਨ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪੀ ਦੀ ਪੀ 'ਚ, ਕਿਊ ਦੀ ਕਿਊ 'ਚ, ਆਰ ਦੀ ਆਰ 'ਚ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੀ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਔਨ 30,000। ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ ਗਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਟੂ ਸਾਈਡ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜੇ ਕੋਈ P&L ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਸਾਈਡ। ਜੇ ਇੱਧਰ P&L ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਟੂ ਸਾਈਡ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਗੁੱਡਵਿਲ, P&L ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ P&L ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ P&L ਆ, ਇਕੱਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 6,000 ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹੜੀ ਆ 5:3:2, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 5/10, 6,000 ਦਾ 5/10 ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਏ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 6,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5/10, 3,000 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜੇ ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1,500। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਏ ਸਾਈਡ, ਬਾਏ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਪੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਾਏ ਕਿਊ ਬਾਏ ਆਰ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਏ ਕਿਊ ਬਾਏ ਆਰ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 3750, ਉਹ ਵੀ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਪਾਤਾ, P&L ਵੀ ਪਾਤਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਫ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਤੀ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 57,000 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਗਜੀਕਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੈਸ਼ 'ਚ ਪੇ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਹਾਫ। ਇਹਦਾ 57,000 ਦਾ ਹਾਫ ਕਰਕੇ 28,500 ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਟੂ ਪੀਜ਼ ਲੋਨ ਐਗਜੀਕਿਊਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਪੇਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਟੂ ਪੀਜ਼ ਐਗਜੀਕਿਊਟਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹਦੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।